ढोकळ्याला लागली पुरणपोळीची गोडी. निवित इवा पार्ट 45. वाव. निवित बोलतो, हो ग, हे सर्व तर मी विचारच नाही केला. पण ठीक आहे, काही होत नाही, कारण आज ना उद्या मला लग्न तुझ्याशीच करायचं आहे. सो माहीत होणारच ना. तर इवा बोलते, तसं नाही, तुझ्या घरच्यांना पण नाही माहिती ना, मग त्यांना तरी आधी सांगायला हवं, कारण बाहेरून कळलं तर खूप मोठा आणि चुकीचा गैरसमज होईल सर्वांना. तर निवित बोलतो, बरं ठीक आहे, या सर्व गोष्टींचा करू आपण नंतर विचार, तू आत्ता एवढं टेन्शन घेऊ नको, ओके. तर इवा हो ठीक आहे बोलते आणि तसंच आपली बॅग घेते आणि कारमधून बाहेर येते आणि निवितला बाय बोलून निघते. देन निवित पण चालला जातो आपल्या घरी जायला. निघतो. इव्हनिंग 7:30 PM निवित आपल्या घरी पोहोचतो आणि सर्वांना ગુડ ન્યૂઝ દેતો કે મને મારી ડીલ પાડી મળી ગઈ છે અને હવે મારું નામ પણ બધે ખૂબ મોટું થઈ ગયું છે. જ્યારે મહેતા ગ્રુપનું નામ હવે બહુ ખરાબ થઈ ગયું છે. मीन्स निवितचं नाव खूप मोठं झालंय. નિવિત आपल्या મમ્માला બઘતો અને વિચારતો કે મમ્મા, તમારા ચહેરા પર કંઈક અલગ જ ટેન્શન દેખાઈ રહી છે. શું થયું? બધું ઠીક છે ને? काय झालं? कसलं टेन्शन आहे? तर નિવિતची મમ્મા મીન્સ હેતલબેન બોલतात, તું જ કહે ને, તારું બધું ઠીક છે ને? બહાર તારું શું ચાલી રહે છે? तर નિવિત બોલતો, મારું ક્યાં શું? કાંઈ જ નથી ચાલતું. કેમ? શું થયું? આમ કેમ બોલી રહી છે? आत्ता कळेल नक्की का असं बोलत आहेत त्या. तर હેતલબેન કબીરલા બોલतात, બતાવ તારા મોટા ભાઈને, બતાવ આપને શું જોયું હતું અને બહાર જઈને શું કરે છે એ પણ બતાવ. અને એને સમજાવ કે ફરીથી આવું કાંઈ ન કરે અને થોડી અક્કલ આપ. बाप रे! असं काय झालं? काय दाखवणार आहे आता? तर कबीर दाखवतो एक व्हिडिओ ज्यात निवित आणि इवा बाहेर कॅफेमध्ये मस्त कॉफी घेत असतात आणि निवित खूप जास्तच क्लोज असतो इवाच्या, ज्यावरून हे कळतं की दोघेही कपल आहे, फ्रेंड्स नाही. तर निवित एकदा बघताच दोनदा परत बघतो की हा व्हिडिओ फेक तर नाही किंवा नक्की यात काय आहे आणि हा कुठला आहे? तर व्हिडिओ खरा आहे हेच दिसून येतं आणि નિવિતला લોકેશન પણ આઠવતે અને મગ વિચારતો કે તમારી પાસે આ વિડિયો કેવી રીતે આવ્યો? કોને મોકલ્યો? मीन्स कोणी पाठवला? तुमच्याकडे हा व्हिडिओ कसा आला? बापरे! काय होईल? तर હેતલબેન ખૂબ ચીડून અને રાગાત બોલतात की તું એ બધું છોડ અને મને આ કહેજે, આ છોકરી માટે તું અમને કંઈ કહેતો જ નહોતો. પણ આ તો તારી સાથે કામ કરે છે ને? કંઈક એવા એવું એ જ નામ છે ને એનું? અને એ મહારાષ્ટ્રીયન છે. જ્યારે આપણે ગુજરાતી છીએ. તને આ વાતની સમજ છે કે નહીં? અરે તું એટલો મોટો બિઝનેસ સાંભળ છે, તો એટલું પણ સમજાયું નહીં કે કોની સાથે ફેરવું, કોની સાથે ઉઠવું બેસવું, કે પછી એ છોકરીના પ્રેમમાં તું એ બધું पण ભૂલી ગયો. बाप रे! ती महाराष्ट्रीयन तुला कळत नाही कोणासोबत हे सगळं करायचं, काय करायचं ते? तर નિવિત બોલતો, મમ્મી એક મિનિટ પ્લીઝ શાંત થાઓ. એના વિશે આમ કાંઈ પણ વિચારીને બોલશો નહીં. તું જેમ સમજી રહે છે ને એવી છોકરી બિલકુલ નથી એ, સો પ્લીઝ શાંત થાઓ. આજે જે કાંઈ પણ મેં આટલી શાંતિથી બધું સંભાળ્યું છે, એ ફક્ત અને ફક્ત એની જ કારણે કર્યું છે. सो प्लीज शांत થાઓ. मी आज जे काही शांतपणे केलंय, सगळं नीट केलंय ते हिच्यामुळेच केलंय. तर હેતલબેન બોલतात, અચ્છા એટલે તારી મહેનત, તું આટલા વર્ષોમાં કમાયેલું નામ અને તારી ઈમાનદારી એમાંનું કાંઈ જ નહોતું અને ફક્ત એ છોકરીના કારણે જ બધું સારી થઈ ગયું. એમ જ ને? म्हणजे तुझी इमानदारी, काम काहीच नाही. फक्त तिच्यामुळेच झालं सगळं, असंच? तर નિવિત બોલતો, મમ્મી હું એ રીતે નથી કહી રહ્યો, પણ હું એટલો જ કહી રહ્યો છે કે તને મને જે રીતે સમજાવીને શાંત કર્યો, એની વાત કરી રહ્યો છું. કારણ કે આટલું મોટું નુકસાન જોઈને હું બહુ જ ફ્રસ્ટ્રેટેડ થઈ ગયો હતો અને એ સમયે હું શું કરવા જઈ રહ્યો હતો એ ફક્ત મને અને એને જ ખબર હતી. अच्छा, मग आता काय? तर હેતલબેન બોલतात, તું મારો નિવૃત્ત રહ્યો જ નથી. ફક્ત 4 દિવસ પહેલા આવેલી એક છોકરીના કારણે કોઈમાં આટલો ચેન્જ કેવી રીતે આવી શકે? અરે અમે તારા પેરેન્ટ્સ છીએ ને? તો પણ અમારા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ તને કેમ સમજાતું હતી? હવે ફરીથી તને કેવી રીતે સમજાવું? बाप रे! निवितला लिटरली बोलतायत की तू माझा निवितच नाही राहिलास.
तर निवेद मनात विचार करतो, की आता या विषयावर बोलून उगाच प्रॉब्लेम वाढत जाईल, पण कमी होणार नाही. सो त्यापेक्षा आता मी शांतपणे वर रूममध्ये गेलेलं बरं. तर निवेद तसाच आपली बॅग घेऊन रूममध्ये जायलाच निघतो. एंड देन निवेदचे पप्पा मीन्स લલિતભાઈ બોલतात, "આમ શાંતિથી ઉપર ચાલુ જવું એ કોઈ સોલ્યુશન નથી. અમે જે કહ્યું છે એના પર સારી રીતે વિચાર કર. કામ હોય એટલું જ એ છોકરી સાથે વાત કર. બાકી બીજી કોઈ વાતની જરૂર નથી. તું તારા નિર્ણય લેવા માટે ભલે કેટલો પણ મોટો થઈ ગયો હોય, पण तारा मम्मी पप्पा हजी जीवता छे. तू कितीही मोठा झाला तरी तुझे मम्मी पप्पा अजून जिवंत आहेत. कळलं का?" निवित काही न बोलता शांतपणे रूममध्ये निघून जातो आणि मग डोअर बंद करून बाल्कनीत बसतो. बाहेर बघत विचार करत, की इव्हाबद्दल मी सांगायच्या आधीच यांना कळलं तर इतकं बोलत आहेत आणि जेव्हा मी खरंच माझ्या तोंडाने सांगणार, की माझं खूप प्रेम आहे आणि लग्न पण मला तिच्याशीच करायचं आहे, तर काय रिएक्ट करतील? तिच्या घरच्यांना कळलं तर काय होईल माहिती नाही, पण माझ्या घरी करताच हे इतके वेगळे वागत आहेत, हे आता मी इव्हाला पण नाही सांगू शकत. नाहीतर तिला खूप वाईट वाटेल आणि माझ्या घरच्यांबद्दल पण वाईट विचार येतील. खरं आहे. अगदी निगेटिव्ह विचार येतील पूर्ण. निवित तसाच विचार करत बसलेला असतो, तर इवाचा मेसेज येतो, की "निवित कुठे आहेस? घरी गेला तर एक मेसेज पण नाही केला. काय झालं? सगळं ठीक आहे ना? तू ठीक आहेस ना? माझी होणारी सासू काय बोलले? इतक्या दिवसांनी आला म्हणून मस्त जवळ घेऊन लाड केले असतील ना? बोल ना निवित प्लीज, मला टेन्शन येतंय नाहीतर." तर निवित हे सगळे मेसेज बघतो, पण मूड पूर्ण ऑफ असल्यामुळे काहीच रिप्लाय नाही करत. बरोबर आहे. आणि मग असंच विचारात पडतो, की बापरे! ही इवा बघ किती छान-छान विचार करून पॉझिटिव्ह आहे, हॅपी आहे आणि इकडे काय झालं हे थोडं जरी कळलं, तर झालं. काही खरं नाही. सगळं बदलून जाणार. जाऊ दे. आता काही रिप्लाय नाही करत. बाकी नंतर बोलतो जे काही बोलायचं असेल. पण यातलं काही सांगायला जमणार नाही. या सिच्युएशनमधून कसं बाहेर निघायचं हे मलाच बघावं लागेल आता. यात इवाची मदत नाही घेऊ शकत मी, कारण तिच्या मनात वेगळंच मीन्स चांगलाच काहीतरी विचार करून ती एकदम रिलॅक्स्ड आहे आणि असं काहीतरी मी सांगणार तर सगळं अस्वस्थ होईल, डिस्टर्ब होईल. करेक्ट. इवा पण डिस्टर्ब होईल. निवित तसाच बसलेला असतो आणि मग काही वेळ असंच वाट बघून इवा करते कॉल आणि निवेद उचलू की नाही, काय बोलू या विचारात असतो. तरी मग शेवटच्या रिंगवर कॉल रिसीव्ह करतो. तर इवा बोलते, "फायनली उचलला कॉल, तेही शेवटच्या रिंगला. काय झालं, कुठे कामात होता का? आय मीन आता पण बिझी असशील तर सांग, म्हणजे मी तसं वेट करते तू फ्री होण्याचं." तर निवेद बोलतो, "अगं काही नाही, एवढं काही नाही झालं. फोनचा आवाज नाही आला मला आणि मी बाल्कनीत बसलो होतो मस्त पाऊस बघत. बाकी कुठे बिझी वगैरे नाहीये." बापरे! निवेद खोटं बोलला. तर इवा बोलते, "पाऊस बघत? वॉव! मला का नाही मग टेक्स्ट केला? दोघेही कॉलवर बोलत मस्त पाऊस बघत बोललो असतो ना. त्यात पण वेगळीच मजा असते निवेद." तर निवेद मनातच बोलतो, "किती खुश आहे बेबी तू, पण घरी आज तुझ्या नावावरून खूप इश्यू केलाय घरच्यांनी. आणि मला माहिती आहे हे सर्व व्हिडिओ वगैरे शूट करून दाखवणारी यशवी आहे, बाकी दुसरी व्यक्ती कोणीही नाही. पण मी लवकरच घरच्यांना मनवणार आहे, डोंट वरी. काहीही झालं तरी आपण वेगळे होणार नाही हा शब्द आहे माझा." इवा असंच बोलत असते आणि निवेदकडून काही आवाज येत नाही. म्हणून "हॅलो, हॅलो" बोलते. तर निवेद बोलतो, "हां बेबी बोल, बोल. मी ऐकत आहे." तर इवा बोलते, "अरे बोल, बोल काय? मी बोलून झालं आणि तुला काहीतरी विचारलं सुद्धा, पण तुझं माझ्याकडे लक्षच नाहीये. काय झालं? कसला विचार करत आहे? पुन्हा काही घडलं का? शेअर करत जा ना बेबी तू माझ्याशी. तुला नाही आवडत का माझ्याशी शेअर करायला? काय झालं सांग मला." तर निवेद बोलतो, "बेबी मी ऑफिसच्या एका प्रोजेक्टच्या विचारात गुंतलो होतो. बाकी कसलं काही टेन्शन नाही आहे आणि मी तुला सर्वच शेअर करतो गं." तर इवा बोलते, "ओके, गुड बॉय. चल आता पाऊस बघून झालं असेल तर जेवायला जा खाली आणि मी पण जाते, जेवण करते आणि मम्माला थोडी किचनमध्ये मदत करते आणि मग रूममध्ये आली की बोलते तुला, ओके?" तर निवित ठीक आहे बोलून कॉल कट करतो आणि मग तसाच इवा चालली जाते जेवायला आणि निवित बसलेला असतो रूममध्ये. तर 10 मिनिटांनी हेतलबेन येतात मीन्स निवितची मम्मा बोलवायला जेवायला चल म्हणून. तर નિવેદ બોલતો, "મને ભૂખ નથી કારણ કે હું બહાર જમવાનું કરીને આવ્યો છું." बापरे! यावर काय होईल आता? नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून गाईज. पार्ट 46 मध्ये बघणार आहे आपण. यावर हेतलबेन काय बोलतात, कसं समजूत काढतात आणि निवित जे बोलत आहे इवाबद्दल, त्यावर कसे रिएक्ट करतात आणि पुन्हा बरीच चर्चा होणार आहे. ते काय असेल, कशी होईल आणि स्टोरीमध्ये पुन्हा पुढे काय बघायला मिळेल,
तेही बघू. रायटर अँड एडिटर शुभ वासेकर.